Good afternoon, students. In this lecture, we are going to study normal Zeeman effect for single valence electron system. So, in case of single valence electron system, we can uh, consider the normal Zeeman effect, and already we have seen normal Zeeman effect and the various theories of that the normal Zeeman effect, that is classical theory and quantum theory. In this lecture, we are going to discuss about single valence electron system on the basis of normal Zeeman effect. Okay, so in presence of magnetic field, the spectral line of the atom splits into the three spectral lines, uh, as we have already seen that. Okay, so this splitting of spectral line was studied by Zeeman in the year of 1896, when he kept the sodium flame between pole pieces of a strong electromagnet. So he had found that a single spectral line splits up into the three components. So we have discussed about this theory, and we have called this theory is a normal Zeeman effect. This normal Zeeman effect is considered in a strong magnetic field. So this normal Zeeman effect required strong magnetic field, and anomalous Zeeman effect required a weak magnetic field. So this normal Zeeman effect can be explained in the strong magnetic field. So we are applying strong magnetic field to any atom. In case of, for example, in case of sodium, we have applied strong magnetic field, and the spectral line of that sodium atom splits into the three component. Okay, so the frequencies of that spectral lines is uh, first, second, say there are three spectral lines. Frequencies of second spectral line is neo, similar to the original spectral line, and other two have frequencies are near, frequencies are greater or lesser than the original. So we have already discussed that this in last lecture. Here, in case of atom, we know that there are two motions in atom. One is orbital motion and another is spin motion. Okay, so but when we apply the strong magnetic field to the atom, LS coupling gets broken. म्हणजे त्याचं जे एल एस कपलिंग आहे ते ब्रोक होतं, आणि कशामुळं आणि स्प्लिटिंग होतं. काय होतं? स्प्लिटिंग होतं, आणि ते स्प्लिटिंग कशामुळे होतं? इट इज ड्यू टू द एल बार व्हेक्टर ओनली. So already we have seen in this figure. Okay, so this is the this L bar only precise along this applied magnetic field. Okay, so this splitting is only due to this L bar vector. Okay, because of this L bar vector only precise along this applied magnetic field. Okay, so this is the precision along the applied magnetic field. So this L bar vector only split this spectral lines. If we neglect the spin of electron, जर आपण spin of electron neglect केला तर काय होतं? the angular momentum possessed by electron is given by. जर आपण स्पिनच कन्सिडर केला नाही तर त्याचा अँग्युलर मोमेंटम मी पी एल या लेटरने दाखवते. तर त्याचं काय होईल? एल एच अपॉन 2 पाय. अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पॉस्टुलेट वी कॅन एक्सप्लेन दिस अँग्युलर मोमेंटम ऑफ दॅट रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is PL is equal to LH upon 2 pi. Okay, so we know that orbital magnetic moment mu L, we have already explained in this last lecture, that is orbital magnetic moment is equal to E LH upon 4 pi m LH upon 4 pi m. Okay, so I am comparing these two both two equations because both these are the. Okay, so I am writing here E upon 2m into PL. Comparing these two equations, I am getting this term. Now in presence of external magnetic field, the L vector precesses around the field direction. जसं की मी इथं सांगितलं, in presence of applied magnetic field, हा L bar vector precesses along this applied magnetic field. Such a precision is called as Larmor precision. म्हणजे कोन तयार होतो?
म्हणजे कसा असा हा ॲक्सिस भोवती काय होणार आहे, त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या तुम्ही डायरेक्शनमध्ये अप्लाय केले त्या डायरेक्शन भोवती असा रिव्हॉल्व होणार आहे हा एल बार वेक्टर. म्हणजे तो प्रिसाईज होतो. आणि ते प्रिसिजन म्हणजे काय असतं तर लार्मर प्रिसिजन. ओके, सो here splitting is only due to this L bar vector, and this L bar vector is precise along this applied magnetic field direction, and this precision is called as Larmor precision. Okay, so the precisional frequency, because for precision this L bar vector requires frequency, so we will calculate this frequency. Okay, so this frequency we will call omega L, h into mu L upon PL. This is the frequency of the revolving precisional frequency of that electron. So E upon 2m into h, because the value of this mu L divided by PL, so value of this mu L upon PL is E upon 2m. So I am putting this value here, and we will get the equation E upon 2m into h. What is h? Is the applied magnetic field. Okay, so when we apply the magnetic field to the that atom, the L bar vector precedes along this applied magnetic field direction, and for the precision this atom or this L bar vector requires the frequency. So we have calculated here this frequency and this mu L upon PL is called as gyromagnetic ratio. So this ratio is called as gyromagnetic ratio. In presence of applied magnetic field, we will get this gyromagnetic ratio, and hence due to the precision this electron here, due to the precision electron gets extra energy. So this electron gains extra energy, so which we will calculate here this extra energy due to the precision. So this is the extra energy of that revolving electron in presence of due to the precision. Okay, so delta E is the energy, extra gain energy by the electron due to the precision. So this energy is omega L into projection of orbital angular momentum on the field. आता इथं बघा एनर्जी मिळते आपल्याला, एक्स्ट्रा गेन केलेली एनर्जी आहे इलेक्ट्रॉननं. कशामुळे? तर ड्यू टू प्रिसिजन. मग प्रिसिजनमुळे जर एक्स्ट्रा एनर्जी मिळत असेल तर आपण इथं त्याची फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करणार आहे आणि त्याचं प्रोजेक्शन कन्सिडर करणार आहे. प्रोजेक्शन कसं? तर इथं मी कालच्या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर हा एल बार वेक्टर प्रिसाईज होत असेल अलॉंग दिस अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जर तो प्रिसाईज होत असेल जर आणि त्याचं प्रोजेक्शन मी घेतलं म्हणजे इथून इथं प्रोजेक्शन घेतलं तर ते मला मिळतं एम एल. असं प्रोजेक्शन आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं, बरोबर. पण आता ते प्रोजेक्शन मिळताना इथं काय मिळतं मला, मी इथं बघितलं एम एल इंटू एल स्टार कॉस थिटा असं कॅल्क्युलेट केलं होतं, बरोबर. एल स्टार कॉस थिटा. तर आता इथं जे प्रोजेक्शन आहे इथून इथली लेंथ आहे ते पी एल कन्सिडर केली मी. ओके, काय केली कन्सिडर? पी एल कन्सिडर केली. आणि ते प्रोजेक्शन आहे एम एलच आहे. आणि इथला जो अँगल कन्सिडर केला कॉस थिटा इज इक्वल टू एम एल अपॉन काय कन्सिडर केले तर पी एल. आणि मग मला कॅल्क्युलेट करायची एम एलची व्हॅल्यू तर काय येईल? पी एल कॉस थिटा, बरोबर. म्हणजे इन केस ऑफ this if this L bar vector precise along this magnetic field direction H bar, so we have taken this projection is ml, and the length of this L bar vector from this center is pl. Okay, so we will get the value of ml is pl cos theta. So this projection we will get pl cos theta. So this projection is pl cos theta. Suppose this is the revolving electron, and suppose this is the L bar vector, and we have applied magnetic field along the plane of the orbit. We have applied the magnetic field along the plane of the orbit. So this is the L bar vector, and this L bar vector
when we apply this magnetic field along the plane of orbit, this L bar vector precise along this magnetic field like this, and this precision is called as Larmor precision. Okay, we have taken the projection of this L bar vector along the magnetic field, so this will get PL. Okay, and the angle between these two is theta, and the length of this L bar vector from the center is PL, so we will get the projection. So suppose we have calculated this cos theta, this is ml divided by PL, and we will get the ml value is PL cos theta. So this is the projection. So I am taking here this projection PL cos theta. Okay, so I am writing here the extra gain energy by the electron due to the precision. So we have already calculated this omega L value, so this is the omega L value, E upon 2m into h. So we will get this equation. Okay, so here EH upon 2m LH, value of H upon 2 pi. So value of PL here, I am putting this value of PL from this equation. We have already the value of this PL, orbital angular momentum of that revolving electron. So I am putting this PL value from this equation first. Okay, so I am putting this value LH upon 2 pi into cos theta. Here EH into small h divided by 4 pi m 2 gets 4 pi m into ml into ml, because ml magnetic component of this magnetic component of orbital magnetic momentum is L cos theta always. Okay, काय असतो तो L cos theta, म्हणून मी L cos theta च्या ऐवजी काय पुट केलं ml, मॅग्नेटिक कंपोनंट ऑफ ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंटम. ml म्हणजे काय असतो तो मॅग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर असतो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. मग म्हणजे आपण इथं काय होतं, आपण स्पिन कन्सिडर करत नाही, फक्त ऑर्बिटल मोशन कन्सिडर करतो इलेक्ट्रॉनची, आणि म्हणून मी कंपोनंट लिहिलेला आहे mlचा, तो काय असतो तो L cos theta, म्हणून L cos theta च्या ऐवजी मी काय पुट केलं ml. ओके, सो हियर where this ml takes 2l plus 1 values, this ml takes 2l plus 1 values, आणि त्याच्या व्हॅल्यू असतात त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू, कारण कॉस थिटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू -1 असते, सॉरी मॅक्झिमम व्हॅल्यू कॉस थिटा, आता आपण जर बघितलं तर त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू +1 असते आणि मिनिमम व्हॅल्यू -1 असते. ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते कॉस थिटाची आणि ही मिनिमम व्हॅल्यू. आणि जर मग कॉस थिटा एकदा प्लस असेल आणि एकदा मायनस असेल तर आपण जर mlच्या व्हॅल्यू काढायच्या झाल्या तर mlच्या व्हॅल्यू किती असतील mlच्या व्हॅल्यू, तर इट्स इज इक्वल टू -L टू +L अशा व्हॅल्यूज असतात त्याच्या, मॅक्झिमम टू मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा. आणि कॉस थिटाची व्हॅल्यू +1 एकदा असते, एकदा -1 जर मॅक्झिमम मिनिमम आपण कन्सिडर केलं, आणि mlच्या व्हॅल्यू आपल्याला -L टू +L अशा मिळतील. ओके, सो हेन्स अ मॅग्नेटिक फील्ड स्प्लिट अप ईच अदर, this magnetic field splits up each energy level into 2l plus 1. म्हणजे आता हे मॅग्नेटिक फील्ड काय करतं तर त्या स्पेक्ट्रल लाईन आहे ते स्प्लिट करतंय. स्प्लिट करतोय म्हणजे काय, वेगवेगळ्या एनर्जी लेवलमध्ये ते काय होतंय, स्प्लिट होतंय. म्हणजे प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाईनची एनर्जी वेगवेगळी असेल, आणि मग ते स्प्लिटिंग झाल्यानंतर ते स्प्लिटिंग कुठं होतं, इंटू 2l plus 1. ओके, हेन्स अ मॅग्नेटिक फील्ड splits up each energy level into 2l plus 1 सब लेवल्स. या सब लेवल्स आहेत, सेपरेशन बिईंग, आणि मग त्याचं सेपरेशन किती असेल तर एवढं असेल. किती सेपरेशन असेल, मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर जर त्याचं सेपरेशन बघा, मग सेपरेशन ऑफ दिस, इथं लिहिते मी, हेच मॅग्नेटिक फील्ड splits up each energy level into 2l plus 1 sub levels.
स्प्लिटिंग होते आणि त्याचं त्या प्रत्येक एनर्जी लेवलचं याच्या स्प्लिट होते आणि सब लेवलमध्ये कन्वर्जन होते. आणि सेपरेशन त्याचं किती असेल, त्या दोन सब लेवल्समधलं सेपरेशन किती असेल, तर ते किती असेल तर EH/4πm एवढं सेपरेशन असेल. So here we will consider here two energy levels. Okay, first is E1H and another is E2H energy levels. Okay, in presence of magnetic field. These are the two energy levels, but these energy levels in presence of magnetic field. And another we will consider two energy levels E1 and E1 and E2. These are in absence of magnetic field. So we know that when we apply the magnetic field, the one spectral line is gets splitted into three components. Okay, and the frequency of that spectral lines also changes after the application of magnetic field. So when we apply the magnetic field to the spectral lines, and this spectral line splitted, and the frequency of that spectral line also changes when we apply the magnetic field. Okay, so we have to calculate this frequency change in this point. Okay, so we will calculate this frequency change, but after considering these energy levels, because one atom in these energy levels, and they will emit the energy in presence of photons, and this will energy will become h nu. Okay, so we will calculate this energy. So we have considered here in presence of magnetic field these are the two energy levels, and in absence of magnetic field these are the two energy levels, and we have calculated this E1H energy level and E2H energy level separately, and we have calculated here the equation on the basis of this energy change. Okay, so here I am writing here E1H level calculation, E1 प्लस ML1, मी त्याला ML1 म्हणते, EHH डिवायडेड बाय 4πm त्याच्या वेळेस असणारी एनर्जी आहे. आता ही जी एनर्जी आहे ती इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे, आणि ही एनर्जी आहे ती अब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे. दोन्हीही कन्सिडर करावे लागतील आपल्याला, कारण ट्रान्झिशन होणार आहे इलेक्ट्रॉनचं बिफोर आणि आफ्टर मॅग्नेटिक फील्ड, आणि मग त्यामुळं आपण जी एनर्जी लेवल आहे ते कॅल्क्युलेट करतो आहे. E1H एनर्जी म्हणजे इट इज इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, आणि ही E1 जी लेवल आहे ती इन अब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे. तसंच मी E2Hच्या बाबतीत सुद्धा इक्वेशन लिहिणार आहे, E2 प्लस ML2 इंटू EHH/4πm असं मला मिळालं. ओके, मग जर ह्या एनर्जी लेवलमधला जर इलेक्ट्रॉन असेल तर तो काय रेडिएशन्स इमिट करतो आहे, आणि काय रेडिएशन्स इमिट करताना तो काय करेल, तर इमिट करताना फ्रिक्वेन्सी चेंज होईल. ही तर E1H म्हणते मी याला, आणि ह्याला E2H म्हणते. ओके, तर एनर्जी हा इथला इलेक्ट्रॉन इथं प्रेझेंट ॲटम आहे, आणि तो काय होतं आहे, तो आता ट्रान्झिशन होणार आहे त्या इलेक्ट्रॉनचं किंवा ॲटमचं, आणि तो कुठल्या स्टेटला जातो, ग्राउंड स्टेटला. पण ग्राउंड स्टेटला जाताना तो एनर्जी इमिट करतो, तर ती एनर्जी किती असते, तर HNV इज इक्वल टू E1H, दोन्ही एनर्जी लेवलमधला डिफरन्स असतो. बरोबर, तसंच इथं सुद्धा ॲटम इथला असेल तर तो काय करेल, इमिट करेल एनर्जी आणि ग्राउंड स्टेटला जाईल, आणि मग तिथला सुद्धा डिफरन्स काय असेल, E2 - E1, आणि ती HNU फ्रिक्वेन्सी असेल, आणि ही जी फ्रिक्वेन्सी असेल ती HNU नॉट असेल, कारण मागच्या लेक्चरला आपण डिस्कस केलं आहे, जी इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण न्यू नॉटने दाखवलं आहे, आणि न्यू म्हणजे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आहे. बरोबर, म्हणजे ही इन अब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, आणि ही इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड असेल, म्हणून मी हे कन्सिडर केलेलं आहे. आणि ही एनर्जी मिळाली आपल्याला, ही एनर्जी मिळाली. तर मी इथं पुट करते E1H डिफरन्स पुट करते मी. बरोबर, म्हणजे काय करायचं आहे, मला डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग डिफरन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला काय करायला लागेल, ह्या इक्वेशनमधून हे इक्वेशन मायनस करावं लागेल, म्हणजे मला डिफरन्स मिळेल E1H मायनस E2H. बरोबर, आणि हे पण इक्वेशन मायनस करते. म्हणून मी आता डिफरन्स काढण्यासाठी फॉर डिफरन्स वी विल
विल गेट डिफरन्स काढण्यासाठी आपल्याला इक्वेशन मिळेल E1H मायनस E2H, कारण डिफरन्स घेतो आहे आपण. E1 मायनस E2 असं मिळेल इथं, प्लस EHH अपॉन 4πm. आणि मग मी काय मायनस करणार आहे, ML1 मायनस ML2, ML1 मायनस ML2 असं मिळालं मला डिफरन्स, बरोबर. त्यानंतर ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे, सॉरी इथं मी जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण न्यू म्हणतो आहे. इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड त्याला ती फक्त न्यू आहे. इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ती फ्रिक्वेन्सी काय आहे, न्यू आहे. आणि ॲब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ती फ्रिक्वेन्सी आहे ती H न्यू नॉट आहे. सॉरी प्लीज बघा इथे नीट. H न्यू नॉट ही ॲब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड फ्रिक्वेन्सी आहे त्या इलेक्ट्रॉनची, आणि H न्यू फक्त फ्रिक्वेन्सी कुणाची आहे तर इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सो आय एम पुटिंग दिस व्हॅल्यू हिअर. E1H मायनस E2H व्हॅल्यू किती आहे इथं, तर H न्यू एवढी आहे. तर मी इथं पुट करते. ह्याची व्हॅल्यू काय आली, H न्यू. याची व्हॅल्यू काय आहे, H न्यू नॉट, बरोबर. E1 मायनस E2ची व्हॅल्यू काय आहे, H न्यू नॉट, प्लस आहे तसंच लिहिते ही EHH अपॉन 4πm. आता याच्याऐवजी मी काय, हा डिफरन्स आहे MLचा, म्हणून मी इथं काय लिहिते, डेल्टा ML. काय लिहिते इथं, डेल्टा ML, म्हणून मी इथं लिहिलं डेल्टा ML. डिफरन्स आहे दोन स्पेक्ट्रल लाईनमधला असणारा, बरोबर. मग ती इथं मी लिहिलं डिफरन्स म्हणजे आहे डेल्टा ML आहे. डेल्टा MLनं मी लेटरनं डिनोट करते. आता हा H आपल्याला नको इथं, तर मी काय करते, Hनं डिवाईड करते सगळीकडं, आणि मग काय मिळेल मला, न्यू मिळेल, न्यू नॉट मिळेल. डिवाईड केल्यामुळे इथला H जाईलच, म्हणून प्लस E कॅपिटल H 4πm इंटू डेल्टा ML असं इक्वेशन मला मिळेल. इथं काय केलं मी, डिवाईड बाय H आणि हे इक्वेशन मला मिळालं. ही न्यू नॉट म्हणजे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आहे. न्यू म्हणजे कसली फ्रिक्वेन्सी आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड असणारी स्पेक्ट्रल लाईनची फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि इन ॲब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ही असणारी स्पेक्ट्रल लाईनची फ्रिक्वेन्सी, म्हणजेच ही ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आहे आणि ही मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतरची फ्रिक्वेन्सी आहे, बरोबर. मग आता काय करायचं आपल्याला, तर आपण इथं कसं आपण कन्सिडर करतो, ही एक स्पेक्ट्रल लाईन आहे, तिची फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट आहे. आणि मग आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं तर त्या एका स्पेक्ट्रल लाईनचं कन्व्हर्जन होतं, आणि त्या स्प्लिट होतात. एक स्पेक्ट्रल लाईन 3 कंपोनंटमध्ये स्प्लिट होते. एकाची फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनलसारखीच असते, आणि दुसरीची फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनलपेक्षा जास्त असते, आणि तिसरीची फ्रिक्वेन्सी असते ती ओरिजिनलपेक्षा कमी असते. ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. आणि मग ते काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या डेल्टा MLसाठी आपल्याला सिलेक्शन रूल अप्लाय करावा लागेल. आणि मग डेल्टा MLसाठीचे असणारे सिलेक्शन रूल्स इथे लिहिते मी. सिलेक्शन रूल फॉर ML, डेल्टा ML सॉरी, तो असतो मागच्या लेक्चरला आपण बघितला, +1 एकदा असतो, 0 एकदा असतो, आणि -1. आणि मग मी या इक्वेशनमध्ये काय करते, एकदा +1 पुट करते डेल्टा MLसाठी, एकदा -1 पुट करते, एकदा 0 पुट करते, आणि मिळणाऱ्या स्पेक्ट्रल लाईनच्या प्रत्येकाच्यासाठी फ्रिक्वेन्सी काढते. न्यू 1 म्हणते मी त्याला, एकदा न्यू 2 म्हणते, तिसरी स्पेक्ट्रल लाईन आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी न्यू 3 म्हणते. म्हणजे काय की आपण स्पेक्ट्रल लाईन म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं तर त्या एका स्पेक्ट्रल लाईनचं कन्वर्जन 3 स्पेक्ट्रल लाईनमध्ये होतं आहे, आणि फ्रिक्वेन्सीचा चेंज होतो आहे. आता मग तो किती फ्रिक्वेन्सीचा चेंज होतो आहे तो काढायचा आहे. आणि ही न्यू 1 म्हणजे प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाईनची, ज्यामध्ये स्पेक्ट्रल लाईन या 3 मिळाल्या आपल्याला, याची फ्रिक्वेन्सी मी न्यू 1 म्हणते, याची न्यू 2 आणि याची न्यू 3. मग इथं कॅल्क्युलेट करते, आणि मग हे पुट करण्यासाठी मी एकदा MLची व्हॅल्यू +1 पुट करणार, एकदा 0 पुट करणार, एकदा -1. आणि मग हे इक्वेशन मला मिळतं आहे. न्यू 1 = एकदा न्यू 0 मिळेल, न्यू 2 = न्यू 0 प्लस EH अपॉन 4πm मिळेल, आणि न्यू 3 काय मिळेल, न्यू 0 मायनस EH अपॉन 4πm असं मिळेल, बरोबर. हे एकदा ML 0, डेल्टा ML 0 असताना मिळेल, डेल्टा ML +1 असताना मिळेल, आणि हे डेल्टा ML -1 असताना मला मिळतील या व्हॅल्यूज. ओके, मग याची फ्रिक्वेन्सी मला मिळाली. एकाची काय मिळाली, ओरिजिनल जेवढी आहे त्याचीच तेवढीच मिळाली, म्हणजे ही जी स्पेक्ट्रल लाईन त्याची ते मला मिळाली. नंतरची स्पेक्ट्रम आहे ती फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनलपेक्षा जास्त आहे.
आणि तिसरी जी आहे त्याची ओरिजिनलपेक्षा जरा कमी आहे. ओके, आपण हे कॅल्क्युलेट केलं. इथं बघा, आणि मग ते स्प्लिटिंग कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. जर L1 असेल तर mlच्या व्हॅल्यू 3 येतात आपल्याला माहिती आहे, आणि L जर 2 असेल तर mlच्या व्हॅल्यू 5 येतात. ते आपण बघितलेलं आहे कुठल्या ह्याच्यामध्ये, चॅप्टर नंबर 2मध्ये बघितलेलं आहे. जर L1 असेल तर त्याच्या mlच्या व्हॅल्यू 3 येतात, आणि जर L2 असेल तर mlच्या व्हॅल्यू 5 येतात. आणि मग काय होते, स्पेक्ट्रल लाईन स्प्लिट होते, एक तर 3 कंपोनंटमध्ये, इथं होते 5 कंपोनंटमध्ये इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. आणि मग त्याचं ट्रान्झिशन दाखवलेलं आहे, एकदा L1 असताना आणि एकदा L2 असताना. आणि मग 2 एनर्जी लेवल दाखवलेल्या आहेत, आणि मग त्याची फ्रिक्वेन्सी h0 दाखवलेली आहे, आणि हे ट्रान्झिशन दाखवलेलं आहे इलेक्ट्रॉनचं. आणि मग आपल्याला माहिती आहे सिलेक्शन रूल mlचा किती आहे, तर एकदा +0, +1, -1 हे सिलेक्शन रूल्स आहेत. आणि मग त्यानुसार आपण ट्रान्झिशन दाखवणार आहे प्रत्येक एनर्जी लेवलचं. हे स्प्लिटिंग आहे, प्रत्येक एनर्जी लेवलचं स्प्लिटिंग आहे. ते कशावरून आपण ठरवलं तर 2L+1 या फॉर्म्युल्यानुसार आपण स्प्लिटिंग करतो आहे, आणि या सब लेवल्स डिफाईन करतो आहे. या सब लेवल्स आहेत, आणि ही लेवल आहे, ही एनर्जी लेवल आहे, आणि या 2L+1च्या फॉर्म्युल्याने त्याचं स्प्लिटिंग होतं आहे. आणि मग इथं आपल्याला त्याच्या 5 व्हॅल्यूज मिळतात, इथं 3 व्हॅल्यू मिळतात mlच्या. आणि मग आपण ट्रान्झिशन करतो आहे. ट्रान्झिशन होतं बघा, इथं 0पासून कुठं होतं आहे, आता +1ला, म्हणजे असं +1, -1 आणि 0चं ट्रान्झिशन होणार आहे. तसंच इथं काय होतं आहे, ml -1 असताना कुठून कुठं ट्रान्झिशन झालं, 0ला, म्हणजे असं ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे इथं. मग त्याच्यासाठी कुठलं ट्रान्झिशन होऊ शकतं, +1, 0, -1. म्हणजे तुम्ही +1पासून 0ला पण जाऊ शकता, एकाच्या डिफरन्सनं जाऊ शकता. एकतर तुम्ही 0ला तरी येऊ शकता, एकदा +1ला तरी जाऊ शकता, एकदा -1ला तरी. म्हणजे 0पासून -1ला तुम्ही जाऊ शकता, 0पासून +1ला जाऊ शकता, +1पासून +1ला पण जाऊ शकता. तर इथं +1 आहे, तर हे +1चं ट्रान्झिशन आहे, तर +1पासून +1ला सुद्धा जाऊ शकताय तुम्ही. इथं ट्रान्झिशन बघा, हे +1 आहे, +1पासून +1ला सुद्धा जाऊ शकताय. तसंच 0पासून 0ला सुद्धा जाऊ शकताय. म्हणजे असे ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे. आणि हा स्पेक्ट्रम आहे विदाऊट मॅग्नेटिक फील्ड. त्याची फ्रिक्वेन्सी μ0 आहे. ज्यावेळेस तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करता, एका स्पेक्ट्रल लाईनचं कन्वर्जन 3 स्पेक्ट्रल लाईनमध्ये होतं, आणि मग त्याच्या असणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीज दिलेल्या आहेत प्रत्येक लाईनची असणारी. ओके, सो दीज आर द नॉर्मल जिमेट्रिक इफेक्ट फॉर सिंगल बॅलन्स इलेक्ट्रॉन. थँक्यू.